पत्रय विनाशाय नमः। पधारेल वक्ताश्रीનું પણ પૂજ્ય બાપુ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે। પુષ્પહાર પહેરાવી શાલ ઓઢાડી એનું સન્માન કરી રહ્યા છે। ओम नमः शिवाय। धर्मनाथी परिवारना तमाम सभ्यों पोथीનું પૂજન થઈ રહ્યું છે, તો બધાય અત્યારે પોથીનું પૂજન કરવા માટે આવી જશે બાપુ। પછી સર્વે સંતોનું સન્માન કરીશું। પહેલા પોથીનું પૂજન થઈ જાય। બધાય असितगिरिशं शातकज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनि पत्र मुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणनामि सम्पारं न याति। वन्दे देवयुमापति सुरगुरु कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्द्रनं सलुलितं कण्ठे समोक्तावली गोपात्रे परिवेशितो विजयते गोपालचुण्डामणे। હવે આપણે શ્રીફળ આપ્યું હતું એ શ્રીફળ લઈ લેજો, પછી 4 પ્રદક્ષિણા કરજો। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। अटकेश्वराय शिव अटकेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। बटकेश्वराय शिव बटकेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। बोले रामेश्वर महादेव महादेव की की जय। यानि च कानि पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां प्रदक्षिणां पदे पदे। તો અત્યારના પૂજનને ભગવાન પિનાક પાણીના ચરણોમાં અર્પણ કરી હવે માત્ર ને માત્ર આપણે કથા તરફ ધ્યાન આપશું અને તે પહેલા જે સન્માન વિધિનું કાર્ય કરવાની બાપુની ઈચ્છા છે તો પધારેલ મહેમાનો આમંત્રિત સાધુ મહંતો પધારેલા છે તો એમનું પૂજ્ય બાપુ સન્માન કરી રહ્યા છે। આપણે બધા સન્માન થાય ત્યારે તાળીના ગડગડાટથી આપણે બધા વધાવી લેશું, પછી આપણે કથા ગાગા તરફ આગળ વધશું। તો બધા શાંતિથી પોતપોતાનું આસન ગ્રહણ કરી લ્યો।
શિવોહમ શિવોહમ. ધર્મનાથી પરિવારના આગ્રહને માન આપી પધારેલા તમામ સંતો તથા ગ્રામજનો તથા તમામ શ્રોતાગણોનો, વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન વક્તા પૂજ્ય વંદનીય મહાદેવગીરી બાપુનો, તેમજ અહીં પધારેલા સર્વે સાજિંદાગણો તેમજ સર્વે ઉપસ્થિત આ કાર્યની અંદર મદદરૂપ થનારા સર્વે સ્વયંસેવકનો ધર્મનાથી પરિવાર વતી હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. સાથે વ્યાસપીઠના વક્તા પૂજ્ય વંદનીય મહાદેવજીના શરણોમાં દંડવત પ્રણામ સાથે ભગવાન આશુતોષ, શિવ, ભવાની શંકરો વંદે, ભગવાન શિવ અને પાર્વતી अपने मात पितानी जय, सदगुरु भगवान की जय. हर विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो शुभकार्ये सर्वदा. वन्दे देवयुमापति सुरगुरु, वन्दे जगत्कारणम्, वन्दे पल्लवभूषणं मृगधरम्, वन्दे पशुनापते, वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनम्, वन्दे मुकुन्दं प्रियम्, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम्, वन्दे शिवं शङ्करम्. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्
પંકજમ વાનરયુધમુખ્યમ શ્રીરામદૂતમ ચરણમ પ્રપદ્યે જ્ઞાનમૂલમ ગુરુમૂર્તિ પૂજામૂલમ ગુરુપદ મંત્રમૂલમ ગુરુવાક્યમ મોક્ષમૂલમ ગુરુકૃપા ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરિબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ બોલીએ અટકેશ્વર મહાદેવ કી જય આજ ખંડેરીની પાવન ભૂમિ बड़े भाग भूमि बनी आज खंडेरी महाराज परमात्मा भगवान शिव वांगमय स्वरूप आज विराजो छे। आयोजक परिवार निमनाथ बापू नो परिवार एवा काडुनाथ बापू यमुनानंद बापू पूज्यपाद कैलाशवासी प्रवीणनाथ बापूना मोक्षार्थे बहु सुंदर आयोजन थयुं छे। घणा जीव एवा होय छे के अवनी छोड़ीने गया पछी जगत कल्याण जेनो जीव होय छे। आज આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છે। આજ ખંડેરી ગામ પરિવાર કે એ જીવના મોક્ષાર્થે આજ મહાદેવની કથા થઈ રહી છે। આ જીવ કેટલા જીવોનું કલ્યાણ કરે છે। એક જીવ કેટલા જીવોનું કલ્યાણ કરે છે। તો આજ कथा में पधारेल पूज्यपाद संतगण तेमज पूज्य बापूनो मेहमान परिवार छे, बापूनो परिवार छे, तेमज खंडेरी गामना भाग्यशाળી जीव बधा अने યુટ્યુબના માધ્યમથી પણ જ્યાં જ્યાં કથાનું શ્રવણ માણસો કરવાના છે કરશે। તો દરેકનું આજ કથાના પ્રથમ દિવસે વ્યાસપીઠ ઉપરથી હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ઓમ નમો નારાયણ। મહાદેવની કથામાં અગ્રેસર થઈ છું, પણ એની પૂર્વે એક અમારો નિત્યક્રમ છે, એક લિંગાષ્ટકનું પાઠ કરી महादेवनी कथा में अग्रेसर थईशुं। तो भाव अने प्रेम थी बधाए लिंगाष्टकनो पाठ करवानो छे अने शक्य होय तो 9 दीना नवा पारायण में बधाने लिंगाष्टक कंठस्थ थई जाय एवी मारी भावना छे। रोज आपणे एक पाठ करशुं जेथी करी बधाने कंठस्थ थई जाय। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम
ब्रह्म मुरारी शुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंग इको आपो जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम देव मुनि प्रवराचित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम नमः शिवाय 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 हर महादेव। बोलिए अटकेश्वर महादेव की जय। हर महादेव जय हो। सर्वसुगन्धेषु लेपितलिङ्गम बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम सर्वसुगन्धेषु सुलेपितलिङ्गम बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम शेतसुरासुरवन्दितलिङ्गम तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम कनकमहामणि भूषितलिङ्गम फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गम कनकमहामणि भूषितलिङ्गम फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गम दक्षशूयग्न विनाशनलिङ्गम तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम दक्षशूयग्न विनाशनलिङ्गम
तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् नमः शिवाय 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 जय महादेव जय सोमनाथ जय भीमनाथ जय अट्टेश्वर गिरनारी कुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम कुङ्कुमचन्दन लेपितलिङ्गम पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम संचित पाप विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सञ्चित पाप विनाशन लिङ्गम तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम देव गणार्चित सेवित लिंगम भावे भक्ति विरेवित लिंगम देव गणार्चित सेवित लिङ्गम भावे भक्ति विवेव च लिङ्गम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिङ्गम तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम नमः शिवाय 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 हे भूतनाथ
સદા શિવલિંગમ પરાત્પરમ પરમાત્મકલિંગમ પ્રણમામિ સદા શિવલિંગમ પરાપરમ પરમાત્મકલિંગમ તદ પ્રણમામિ સદા શિવલિંગમ નમઃ શિવાય 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 ઓ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય શિવલિંગાષ્ટકમિંદમ પુણ્યે પઠે શિવ સન્નિધો શિવલોકમાનો શિવેન સહમોદતે શિવલોકમાનો શિવેન સહમોદતે કપૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વશયતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ મંદારમાલાય કલિતાલકાલાય કપાલમાલાય કિતકંદરાય દિવ્યાંબરાય દિગંબરાય નમઃ શિવાય ચ નમઃ શિવાય અખંડાનંદ બૌધાય શોક સંતાપહારિણીમ સચિદાનંદ રૂપાય શંકરાય નમો નમઃ સચિદાનંદ રૂપાય શંકરાય નમો નમઃ મંગલમ ભગવાન શંભો મંગલમ વૃષભધ્વજ મંગલમ પાર્વતીનાથાય સર્વમંગલાય તનોર્હરિ સર્વમંગલાય તનોર્હરિ. આજ ખંડેરી ગામ મહાદેવનું સાનિધ્ય બાપુ મને એટલી નજીક બેહવાનો મોકો તો આજ પહેલી વાર મળ્યો છે મારા મહાદેવની નજીક. એટલો બધી આજે અહીં બેઠો ને એવું લાગે કે મહાદેવના ખોડામાં બેઠો હોય. કથાઓ ઘણી વખત મંદિર હોય, મંદિરના સાનિધ્યમાં હોય, મંદિરના પટાંગણમાં હોય, પણ વ્યાસપીઠ થોડીક દૂર સામે. આજ તો એવું લાગે મહાદેવના ખોડામાં બેઠો હોય. શરૂમાં સવારે હું આવ્યો તો મેં જોયું તો વ્યાસપીઠ દક્ષિણાભિમુખ, પણ પછી એ જ સમય એ વિચાર આવ્યો કે મહાદેવના ખોડામાં ગમે એ મુખે બેઠા હોય તો શું ફરક પડે મારા વાલા, આ તો મહાદેવના ખોડામાં બેઠા છીએ. કારણ કે એ ધન્ય ઘડી છે જે ઘડી સત્સંગ થાય છે, એ જ ઘડી જીવનની ધન્ય છે. પછી ચાહે તો ગમે એ દેશ હોય, ગમે એ વર્ણનો માણસ હોય, ગમે તે કાળ હોય, પણ પરમાત્માનું નામ સ્મરણ થતું હોય ને તો બધી દિશાઓ એના માટે મંગલમય બની જાય છે. એના માટે દિશાઓનું કાંઈ નહીં.
ધન્ય ઘડી જબ હોઈ સત્સંગા, ધન્ય ઘડી જબ હોઈ સત્સંગા, દેશ દ્વિજ કાલ ભગતિય ભંગા, દેશ દ્વિજ કાલ ભગતિય ભંગા. ચાહે કોઈ પણ દેશ હોય, ગમે એ વર્ણનો માણસ હોય, ગમે એ કાળ હોય, પણ જે ઘડીએ મહાદેવનું નામ સ્મરણ થાય, જે ઘડીએ મહાદેવના ગુણાનુવાદ થાય ને, ત્યારે બધું મંગલમય બની જાય છે. અને એમાંય મહાદેવનું સાનિધ્ય, અટકેશ્વર મહાદેવ મહાદેવના ખોડામાં બેઠા છે. જોકે આ ભૂમિ તીર્થ ભૂમિ છે, અને તીર્થનો મહિમા અનેરો હોય છે. કારણ કે શ્રી મહાપુરાણ કથાની અંદર એવું વર્ણન છે કે મનુષ્યથી સ્થાપિત લિંગ હોય એનાથી જે 100 હાથનું અંતર છે ને, એ ભૂમિ તીર્થ ભૂમિ કહેવામાં આવે છે. 100 હાથનું અંતર. દેવતાઓથી સ્થાપિત લિંગ હોય તો એનાથી, એ લિંગથી બાપુ 1000 હાથનું જે માપ છે ને, એ ભૂમિ તીર્થ ભૂમિ હોય છે. અને સ્વયંભૂ લિંગો છે ને 1000 ધનુષ્યનો માપ વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે. તો નિમનાથ મહાદેવના લિંગથી તો આપણે 100 હાથ પણ દૂર નથી, એના ખોડામાં બેઠા છીએ. અને એનાથી વિશેષ કહું બાપુ, આજ કથાનું આયોજન ગામની બીજી બાજુ ક્યાંય રાખ્યું હોય ને, જે ફળ અહીંયા પ્રાપ્ત થાય ને ક્યારેય ત્યાં ન થાય. આ તો તીર્થ ભૂમિમાં, કારણ કે અન્ય ક્ષેત્રે કૃતમ પાપ તીર્થ ક્ષેત્રે વિનશ્યતિ. બીજા ક્ષેત્રમાં થયેલા પાપ તીર્થ ક્ષેત્રમાં નાશ પામે છે. તો પવિત્ર તીર્થ ભૂમિ અટકેશ્વર મહાદેવનું સાનિધ્ય, અને પરમ ભાગ્યશાળી છે ખંડેરી ગામ. એક સાધુ પરિવારે એક સુંદર મજાનું શ્રી મહાપુરાણનું આયોજન કર્યું છે. પૂજ્યપાદ પ્રવીણનાથ બાપુના મોક્ષાર્થે. અને આજ કેટલા બધા જીવનું આમાં કલ્યાણ થવાને. સાચી વાત તો એ છે કે સાધુનું છે ને જગત કલ્યાણ માટે જે કાર્ય હોય ને, વિશ્વ કલ્યાણ માટે હોય છે, જીવોના કલ્યાણ માટે હોય છે. એક સાધુનું કર્મ હોય છે. અને બાપ સંન્યાસ લીધા પછી તો માણસ વિરક્ત બની, વિશ્વ કલ્યાણનો ભાવ હોય પણ ત્યાં તો પહોંચી શકાય એ મહાત્માઓ પાસે. પણ બાપ ગામના સાધુડા, જે તમારા ગામના જે સાધુ છે, જે ગ્રહસ્થ રહી અને વિશ્વ કલ્યાણનો ભાવ લઈને બેઠા છે, એને બે હાથ જોડી અને મારા વંદન છે, પ્રણામ છે, કોટી કોટી વંદન છે. બાપ જેને પૂર્ણપણે ભલે ભગવા વસ્ત્ર પરિધારણ નથી કર્યા, પણ એનો ઈ છતાંય ભાવ જગત કલ્યાણનો છે. આજ બાપ ગામડે ગામડે વર્ષોથી મંદિરો હાચવીને બેઠા, આપણા ધર્મસ્થાનો હાચવીને આ સાધુ બેઠા છે. ગમે એવી નોકરી હોય ને તો યમુનાનંદ બાપુ રવિવારની રજા આવે, આમાં એકેય વારની રજા ન હોય, જાહેર રજા ન આવે, કાંઈ ન આવે. આ એટલી બંધનો છે. ઘણા માણસોને એવું લાગતું હોય બહુ સહેલું નથી આ ક્રમ. આને જાળવવું, આને હાચવી રાખવી, આપણી ધરોહરને હાચવી રાખવી, સંસ્કૃતિને હાચવી રાખવી. અહીંયા જ નહીં, ગામો ગામ જ્યાં જ્યાં મારા મહાદેવના મંદિરોના હાચવીને જે પૂજારીઓ બેઠા છે ને, એને બે હાથની તાળીઓથી વધાવી લ્યો. બાપ આપણી ધરોહર હાચવી, આપણો ધર્મ હાચવો છે, આપણી સંસ્કૃતિ હાચવી છે એની. આવું સુંદર મજાનું આયોજન. અને શ્રી મહાપુરાણ કથાની અંદર તો વર્ણવ્યું છે કે હજારો જન્મના પુણ્યનો સંગ્રહ થાય ને, અથવા તો હજારો જન્મના પુણ્યનો જ્યારે ઉદય થાય ને, ત્યારે એ ગામને આંગણે આવી સુંદર શિવ કથાનું આયોજન થાય. આજ પુણ્યનો ઉદય થયો છે.
તમારા પુણ્ય કર્મ જે સંચિત થયા હતા ને એ આજ પ્રારબ્ધ બનીને પાકી ગયા છે. પછી નિમિત્ત કોઈ પણ બન્યું હોય, અને હું તો એમ કહું છું કે નિમિત્ત બન્યા છે પ્રવીણનાથ બાપુ. આ નિમિત્ત બન્યા છે, જગત કલ્યાણ માટે નિમિત્ત બન્યા છે. નહીતર આજ શિવ મહાપુરાણ કથા પ્રવીણનાથ બાપુ દેવ નહોતા થયા, કૈલાસવાસ નહોતા પામ્યા, એની પૂર્વે મને કાળુનાથ બાપુ એક વખત વાત કરી હતી, બાપુ મારે ખંડેરીમાં મહાદેવની કથા કરવી છે, પણ બાપ આ વ્યક્તિને નિમિત્ત બનવાનું, એનું આયુષ્ય ઓછું. મારા મહાદેવનો એ તો માળાનો મણકો બનવાનો છે. મારો મહાદેવ પ્રવીણનાથ બાપુને પોતાની માળાનો મણકો બનાવી લે. આજ નિમિત્ત બન્યા છે કેટલાય જીવના કલ્યાણ માટે થઈને આ વ્યક્તિ શરીર છોડ્યું છે. અને બાકી મૃત્યુ તો નિશ્ચિત છે. આયેગા સો જાયેગા રાજા રંક ફકીર. અહીં કોઈને રહી શકાતું તો નથી. નામ ધર્યું એનો નાશ છે, મૃત્યુલોક છે. જન્મ લે એ જીવનો વળી પાછું જવું પડે છે, આ શરીર છોડવું પડે છે, કારણ કે શરીરોની યાત્રા છે. એક શરીર છોડી બીજું શરીર ધારણ કરવું, બીજું શરીર છોડી ત્રીજું શરીર ધારણ કરવું. આ જીવ છે એ શરીરોની યાત્રા કરે છે. પણ ભાગ્યશાળી કોઈ જીવ એવો હોય કે એની આય શ્રી મહાપુરાણ કથારૂપી સુંદર આયોજન થઈ જાય, એની જીવની યાત્રા પૂરી થઈ જાય, એનું ગંતવ્ય છેલ્લું સ્થળ આવી જાય, ડેપોમાં બસ પહોંચી જાય એનું. અને એવો જીવ હોય ને, ઘણા માણસો એવા હાલો ને હું જાઉં તો મારી હારે, દયાળુ માણસો હોય ને, એમ પ્રવીણનાથ બાપુનું જીવના કલ્યાણ થયા તો એના મોક્ષાર્થે સુંદર આયોજન થયું છે. તેમાં કેટલા જીવ આ બસમાં બેહી જાય કોને ખબર, કેટલાય જીવ આ બસમાં બેસવાના છે. બસ શ્રદ્ધા અને ભાવથી મહાદેવનું ગુણાનુવાદ થાય, સાંભળીએ, શ્રવણ કરીએ. આ તો ભગીરથ રાજા જયારે ગંગાનું અવતરણ થયું અને ભગીરથ રાજાને ગંગાજીએ કહ્યું કે મારે કઈ બાજુ જવાનું છે, મને રસ્તાની ખબર નથી. ભગીરથ રાજાને ગંગાજીએ કહ્યું છે તમે રથ આગળ લઈને હાલો, હું તમારી પાછળ હાલું છું. તો ભગીરથ રાજા રથ લઈને હાલ્યા, પાછળ પાછળ ગંગાજી હાલ્યા છે. પરમ ભાગ્યશાળી એ જીવ છે કે જ્યાંથી ગંગાનો પ્રવાહ નીકળ્યો છે. તો આજ આ શિવ મહાપુરાણ રૂપી જ્ઞાન ગંગાનો પ્રવાહ એક સાધુના માધ્યમ બનાવી પ્રવીણનાથ બાપુ માધ્યમ બન્યા છે, નિમિત્ત બન્યા છે. ખંડેરી ગામમાં પ્રવાહ આવ્યો છે, પરમ ભાગ્યશાળી છે. એમાં ડૂબકી મારી લે, જેટલા જીવ ડૂબકી મારી લે ને એ પરમ ભાગ્યશાળી. અને જેટલા જીવ આ કથાની અંદર નહીં આવી શકે, નહીં શ્રવણ કરી શકે, એને હું બીજું કાંઈ નથી પણ કહેતો, પણ એટલું કહીશ જરૂર કે એનો હજી ભાગ્યનો ઉદય નથી થયો, એનું પુણ્ય કર્મ પાક્યું નથી, એ જીવ અહીં નહીં લાભ લઈ શકે. બાકી પરમ ભાગ્યશાળી એ જીવ છે કે આ જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબકી મારી લે. કારણ કે આ તો પાવન કરનારી છે, પતિત પાવનીમાં ગંગા છે. અને જ્ઞાન ગંગા છે, જીવનું કલ્યાણ કરનારી છે, જીવને મોક્ષ અપાવનારી. એવી કોઈ જ્ઞાન ગંગા હોય તો મારા મહાદેવની કથા છે. આજ તો આપણે પરમ ભાગ્યશાળી છીએ કે કથા બહુ સહજતાથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આજના યુગમાં કળિયુગ એવો સમય છે કે બધું સહજતાથી પ્રાપ્ત થઈ જાય. બસ એના માટે શરત એટલી, આપણે સહજ બનવું પડે. બસ સહજતાથી પ્રાપ્ત થાય, પણ માણસે સહજ બનવું પડે છે, બીજું કાંઈ નહીં. સહજ બની અને આજનો સમય જે સમય પ્રાપ્ત થયો છે, અને શું ઉત્સાહ! મહાદેવની વાંગમય સ્વરૂપ પોથીજીની યાત્રા આવતી તો કેટલા યુવાનો ઉત્સાહથી, કેટલી બહેનો એટલી સુંદર ઉત્સાહ બધાને નાચતા હતા. મેં યમુનાનંદ બાપુને થોડોક ઇશારો કર્યો કે બાપુ થોડા થોડા હાલીએ. યમુનાનંદ બાપુએ કીધું બાપુ મને કેટલા આનંદ કરે છે, થોડી વાર લેટ થાય તો વાંધો નહીં, આ જીવ બધા કેટલો આનંદ કરે છે. સાચી વસ્તુ તો આ જીવને આનંદ થાય ને, પછી ગમે એ માધ્યમથી થાય, આ જીવને આનંદ થાય, એ જ મહાન વસ્તુ છે. કારણ કે આ બધો આનંદ છે ને, આ આનંદ નિત્ય બની જાય છે. ઘણા આનંદ એવા હોય છે જે ક્ષણભંગુર હોય છે, પણ સત્સંગ રૂપી આનંદ નિત્ય બની જાય છે.
અને આ જગતમાં ખરેખર આપણે તો જીવ છીએ, બાકી અખંડ આનંદ તો એક મારું મહાદેવ જ છે, એને જ નિત્ય આનંદ છે, બાકી બધાનો આનંદ ક્ષણભંગુર છે. એટલા માટે જ મહાદેવને પ્રાર્થના કરવી પડે છે કે હે મહાદેવ, અમારો આનંદ પણ તમારા આનંદની જેમ અખંડ આનંદ બને, અમારો આનંદ પણ નિત્ય આનંદ બને. પણ આપણો અખંડ આનંદ જે ક્ષણભંગુર આનંદ છે એને અખંડ બનાવવો હોય તો શું કરવું પડે? તો પરમાત્મામાં આ જીવને લઈ થવું પડે, આ જીવ શિવ બનવું પડે, એમાં લઈ થવું પડે. અને એટલા માટે જ આ સુંદર કથાનું આયોજન પૂજ્યપાદ પ્રવીણનાથ બાપુના મોક્ષાર્થે એ જીવ શિવમાં કાયમ માટે લઈ બની મારા મહાદેવની મણકો બની, માળાનું બની મારા મહાદેવની નજદીક રહે, એ જીવ એટલા માટે સુંદર આયોજન થયું છે. તો બાપ, આ તો પ્રથમ દિવસની કથા છે, અને પ્રથમ દિવસને એટલે ઓમ તો કથા મહાત્મયની હોય છે. આજની કથા શિવ મહાપુરાણનું મહાત્મય સંભળાવવાનું હોય છે. અને પ્રથમ દિવસની કથા એટલે મંગલાચરણ. આપણે મંગલાચરણ કરીએ, પણ હું કાયમ માટે કહીશ કે મંગલાચરણ કરતા કરતા આપણું આચરણ મંગલમય બની જાય ને ત્યારે જીવવાનો એક આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. દરેકનું આચરણ મંગલમય બને. એટલે આજના દિવસની કથા ભગવાન શિવના મહાત્મયની કથા છે. અને મહાત્મય એટલે ઓળખાણ. ભગવાન શિવ કેવો દેવ છે, કેવી કૃપા કરનારો છે. આ શિવની ઓળખાણ, શિવ કેવો દેવ છે, એની કાર્યશૈલી કેવી, એની લીલા કેવી, આ જગતનું કલ્યાણ કેમ કરે છે, આ વાતો એમાં હોય છે. મારે પૂજ્ય દાદાની ઓળખાણ જોતી હોય તો મારે પૂછવું પડે, દાદાનો વર્ણ કેવો, સ્વભાવ કેવો, નામ શું, કાર્યશૈલી કેવી, એની ઓળખાણ પ્રાપ્તિ કરવું પડે મારે. અને ઓળખાણ પ્રાપ્ત થાય, આપણે માણસને ઓળખીએ ને તો બાપુ પ્રેમ થાય, ઓળખા વિના પ્રેમ ન થાય. આ જગતમાં હજારો કરોડો જીવો છે, પણ તમને કેટલા જીવ સાથે પ્રેમ? તો કે જેટલાને ઓળખો છો એટલા સાથે તમને પ્રેમ છે, નહીતર કરોડો જીવો છે. જેટલાને ઓળખો છો એટલા સાથે તમને પ્રેમ બંધાય છે, બાકી ઓળખાણ વિના પ્રેમ થતો નથી. અને એના માટે જાણવું પડે. અને તમને પ્રેમ જેના ઉપર થાય, જેમને તમે ઓળખો, પછી એના ઉપર તમને ભરોસો બેસે. તમે બધાનો વિશ્વાસ ન. આપણે એક સહજ ભાષામાં કાળુનાથજી બાપુ કહીએ ને તો આપણે એમ કહીએ, અજાણ્યાનો કેમ વિશ્વાસ કરવો? આપણે એમ કહીએ, આપણે કોઈને કાર્ય સોંપીએ ને હાવ અજાણ્યા હોય તો એને કહું તો એમ કે આપણે અજાણ્યાનો કેમ વિશ્વાસ કરવો? ન કરીએ ને, અજાણ્યાનો વિશ્વાસ ન કરીએ. એટલે આ કથાની અંદર પણ તમને પ્રેમ ત્યાં સુધી ન થાય જ્યાં સુધી મારા મહાદેવને ન ઓળખો ને ત્યાં સુધી પ્રેમ ન થાય. એટલે મહાત્મયની કથા એટલે ઓળખાણની કથા છે. જાને બિનુ ના હોઈ પરતી, જાને બિનુ ના હોઈ પરતી, બિનુ પરતી ના હોય પ્રીતિ, બિનુ પરતી હોય પ્રીતિ. જ્યાં સુધી ઓળખાણ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રેમ ન થાય. અને બહુ સાચી વાત છે, જ્યાં સુધી પ્રેમ ન થાય ને ત્યાં સુધી ભક્તિ ન થાય, અને ભક્તિ ન થાય ને ત્યાં સુધી મુક્તિ સુલભ નથી. ભક્તિ જરૂરી છે. એટલા માટે ઓળખાણ, મારે મહાદેવના મહાત્મયની કથા કહી તમને ઓળખાણ કરાવી છે. જો કે મારો ઓળખાણનો સિલસિલો તો 9 દિવસ સુધી ચાલુ રહે. નવા પારાયણ પૂર્ણ થશે ત્યાં સુધી હું રોજ મહાદેવને ઓળખાવવાનું જ કામ કરવાનો છું. મારો મહાદેવ કેવો દેવ છે, શિવ કલ્યાણનો દેવ છે, શિવ કલ્યાણનો દેવ. અને વાત તો એ છે, જે મનુષ્ય શિવ કથાનો આશ્રય લઈ લે ને એ માણસ અભય બની જાય છે.
એને ભય છૂટી જાય છે. અને સાચી વસ્તુ તો આ જગતમાં ભય કોનો છે? દરેક માણસ અંતે બીવે છે કોનાથી? મૃત્યુથી. બીજો કોઈ ભય છે? જો અજર અમરતા પ્રાપ્ત થઈ જતી હોય માણસને તો ક્યાં ડર છે પછી? સાચી વસ્તુ તો ભય છે, મૃત્યુનો ભય છે. અને મારા મહાદેવની કથા અભયતા આપે છે, અભયતા આપે છે. ઘણી વખત માણસ નિર્ભય બની જાય પણ અભય નો બને. ઘણી વખત માણસ નિર્ભય બની જાય બાપુ, પણ અભય ન બને. કારણ કે નિર્ભયતા છે નહીં બાપુ, બાહ્ય સુરક્ષા છે. તમે ક્યાંય જતા હોય ને બે હારે ગાર્ડ તમારી હારે બંદૂકધારી ગાર્ડ હોય તો તમને નિર્ભયતા રહે કે મારી જોડે છે, જોડે છે. પણ આંતરિક તો ડર રહે કે આ ક્યાંક આઘા પાછા થાય ને કોઈ ભડાકો કરી દે તો. નિર્ભયતા પ્રાપ્ત અભયતા પ્રાપ્ત ન થાય, એ તો આંતરિક અંદરથી પ્રાપ્ત થાય તમને. અને એ અભયત્વ મારા મહાદેવની કથા અપાવે છે. શિવની કથા જીવને અભય બનાવી દે છે. શા માટે અભયતા એ જીવને પ્રાપ્ત થઈ જાય? જીવને એમ શા માટે અભયતા મળી જાય કે હવે મને કોઈનો ડર નથી? નહીતર દરેકને ડર છે. સાયાજી અમને ડર તો લાગ્યો એક દનકો, એક એક દનકો મને ડર તો લાગ્યો દિન કો ઘડી એક પલ કો એ સયાજી મને ડર તો લાગ્યો એક દનિકો, એક એક દનકો ઘડી એક પલકો. એ સયાજી મને ડર તો લાગ્યો એક દનકો, એક દનકો. મૃત્યુનો ડર છે બધાને, પણ મૃત્યુનો ડર છૂટી જાય ક્યારે? મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરીને તો જીવ મૃત્યુના ડરથી છૂટી જાય. કારણ કે શિવ કથા છે, 4 પુરુષાર્થનું ફળ આપનારી કથા છે. મહાદેવનું ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, 4 પ્રકારના પુરુષાર્થને આપનારી જો કોઈ કથા હોય તો મહાદેવની કથા છે. અને જીવને ખબર છે કે મેં મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કર્યું છે, મહાદેવની ઉપાસના કરી, મહાદેવની વંદના કરી, મહાદેવની સ્તુતિ કરી, મહાદેવનું ભજન કર્યું, એ જીવની ક્યારે અવગતિ થતી નથી. એટલે જીવ અભય બની જાય. કાલ ઉસકા ક્યા કરે જો ભક્ત હો મહાકાલ કા. જે મહાદેવનો ભક્ત હોય છે ને કાળનો ડર છૂટી જાય છે. કારણ કે શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથ સાંભળ્યા પછી એને એટલો વિશ્વાસ આવે છે કે હવે ક્યારેય મારી દુર્ગતિ ન થાય. કારણ કે આ શરીર જ્યારે જીવ છોડે છે ને ત્યારે એને લેવા માટે થઈ ભગવાન શિવના ગણો આવે, યમના દૂતો નથી આવતા. એટલે જીવ અભય બની જાય છે. મારા મહાદેવની કથા અભયતાને આપનારી છે. આ મહાદેવની કથા છે ને એમાંથી થોડો કથા તો કથા છે, પણ એમાંથી બાપ જે રસ નીતરે છે ને એ રસનું પાન કરજો. અમૃત રસ ટપકે છે. જ્યાં જીવને અભય બનાવે, અમૃતના માર્ગે લઈ જાય. કારણ કે મહાદેવજીનું એક વચન છે, આ જગતમાં કોઈ અમર નહીં થાય, પણ જે મારી કથાનું શ્રવણ કરશે ને એ અમર લોકને પ્રાપ્ત થશે.
પૂજ્યપાદ પ્રવીણનાથ બાપુના આત્માને અમરલોક પ્રાપ્ત થાય એટલા માટે થઈને આ સુંદર શિવ મહાપુરાણ કથાનું આયોજન થયું છે. નિમનાથ બાપુના પરિવાર વતી સુંદર આયોજન એવું થયું છે. એને અમરલોક પ્રાપ્ત. જો તો ખરો કેવી કૃપાળુ દેવ છે. કેવો કૃપાળુ, કેવો દયાળુ. બસ એની કૃપા, એની દયાનો અનુભવ કરવો હોય ને તો મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરવું. શ્રી મહાપુરાણ કથાની અંદર વર્ણન કર્યું છે, અધમમાં અધમ, પાપીમાં પાપી વ્યક્તિ હોય ને તો એ મહાદેવનો આશ્રય લઈને તો એ જીવ પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરી લે છે. શિવનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરી લે એવો મહિમા શિવ મહાપુરાણ કથાની અંદર વર્ણવ્યો છે. અને આજ તો કળીકાળમાં બહુ સહજતાથી કથા મળે. એક સમય એ હતો કે બાપુ કથા પ્રાપ્ત કરવી યા તો સાંભળવી, વક્તાને ગોતવાને એ જ અઘરી બાબત હતી. કળીકાળ તો એવો આવ્યો છે, બહુ સારું આજ સહજતાથી કથા થાય. કથા કહેનાર વ્યક્તિ મળે છે. એક સમય એ હતો, શૌનકાદિ ઋષિઓ કોઈ સમય વિચાર કરે છે કે આ જગતની અંદર સર્વકૃષ્ણ પરમ તત્વ કયું છે આપણે જાણવું છે. પરમ તત્વ કયું છે, સર્વકૃષ્ણ આ જગતમાં આદિ પુરુષ કોણ છે આ જાણવાની એની ઉત્કંઠા જાગી છે. પણ આદિ પુરુષ વિશે જો જાણવું હોય તો કોને પૂછવું પડે? કોઈને, કોની પાસે જઈએ એવો વિચાર કરે છે. અને બધા ઋષિઓએ એવો વિચાર કર્યો કે એક કામ કરીએ, આપણે બ્રહ્મલોકમાં પિતામહ બ્રહ્માની પાસે જઈએ. કારણ કે પિતામહ બ્રહ્મા સૃષ્ટિના ઉત્પત્તિ કરતા છે, આ જગતના જૂના પુરુષ છે. એટલે પિતામહ બ્રહ્માને જઈને પૂછીએ કે આ જગતની અંદર સર્વોત્કૃષ્ટ પુરુષ કોણ છે, આદિદેવ કોણ છે. ઋષિ મુનિઓનો સમાજ પિતામહ બ્રહ્માની પાસે આવ્યો છે. અને આવી પિતામહ બ્રહ્માને પૂછ્યું છે કે હે વિધાતા, હે વિરંચી, આ જગતની અંદર જૂનામાં જૂનો પુરુષ કોણ છે? અમારે પરમ તત્વ સાંભળવું છે, પરમ તત્વની વાતો સાંભળવી છે. કૃપા કરી અને અમને કહો. પિતામહ બ્રહ્માએ કહ્યું છે કે આ જગતની અંદર જૂનામાં જૂનો જો કોઈ પુરુષ હોય તો ભગવાન રુદ્ર છે, ભગવાન શિવ છે. કહ્યું આ અમારે પરમ તત્વની કથા સાંભળવી છે. ત્યારે બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે દેવતાઓ, એમ પરમ તત્વને પામવું મુશ્કેલ છે, એમ ન પામી શકાય, એમ સહજતાથી ન પ્રાપ્ત થાય એ બધું. તો શું કરવું જોઈએ? અને પિતામહ બ્રહ્માએ કહ્યું કે એક કામ કરો, તમે 1000 વર્ષ સુધી હાલે એવા એક યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કરો. જે 1000 વર્ષ સુધી હાલે એવો યજ્ઞ કરો, અને યજ્ઞના ફળ સ્વરૂપ તમને કથા કહેનાર કોઈ વ્યક્તિ પ્રાપ્ત થશે. વિચાર કરો, 1000 વર્ષના યજ્ઞના ફળ હો તો એક સારો વક્તા મળે, જે પરમ તત્વની વાતને સમજાવી શકે એવું વ્યક્તિત્વ મળે. આજ કેટલી સહજતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એવો યજ્ઞ કરો જેથી કરીને તમને એવી પરમ તત્વની વાત સંભળાવનાર કોઈ વ્યક્તિ મળશે. કારણ કે બાપ, આ પરમ તત્વ ત્યાં પડેલું છે જ્યાંથી દ્રષ્ટિ અને મન પાછા વળી જાય ને ત્યાં પડેલું છે. જ્યાંથી આપણી નજર પાછી વળી જાય, જ્યાંથી દ્રષ્ટિ, જ્યાંથી બુદ્ધિ આપણી થાકીને પાછી વળી જાય ને ત્યાં પરમ તત્વ પડેલું છે. જ્યાં બુદ્ધિના સીમાડા પૂર્ણ થઈ જાય ત્યાં પરમ તત્વ પડેલું છે. અને એવા પરમ તત્વને કોઈ સાંભળવું હોય તો એવા કોઈ સદગુરુનો આશ્રય કરી લેવો પડે. જ્યાં આપણી બુદ્ધિને નિર્મૂળ યા તો બુદ્ધિને એના ચરણમાં સ્થાપી દેવી પડે.
હું ખાલી છું એમ કરીને બેસવું પડે. અને શૌનક આદિ ઋષિઓએ કહ્યું છે કે અમારે આવી પરમ તત્વની કથા સાંભળવી તો શું કરીએ? તો કે 1000 વર્ષ સુધી હાલે એવો યજ્ઞ કરો. હા, અમે આ યજ્ઞ ક્યાં કરીએ કે જે યજ્ઞ અમારો નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થાય. કારણ કે આજ આપણે એક યજ્ઞ કરવો હોય દાદા પાસે સારું ચોઘડિયું સારું મુહૂર્ત લેવું પડે કે એમાં યજ્ઞમાં કઈ વિઘ્ન ન આવે એટલા માટે થઈ. તો આ તો 1000 વર્ષ સુધી હાલે એવો યજ્ઞ કરવાનો. આ યજ્ઞ અમે ક્યાં કરીએ, કેવા સ્થાને કરીએ? અમને કહો, અમને બતાવો, જેથી કરીને અમારો યજ્ઞ પૂર્ણ થાય. વિચાર તો કરો, એની ઈચ્છા શું? તો કે પરમ તત્વની કથા કેનાર કોઈ માણસ મળે, એટલા માટે થઈને એવડું મોટું કાર્ય કરવાનું છે. અને બ્રહ્માજીએ કહ્યું છે કે એક કામ કરું, હું એક ચક્રને છોડું છું, તમે આ ચક્રની પાછળ પાછળ જાઓ અને આ ચક્રની ધાર જ્યાં બુઠ્ઠી થઈ જાય, જ્યાં પડી જાય ચક્ર નીચે, ત્યાં તમે યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કરજો, તમારો યજ્ઞ નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થશે. બ્રહ્માજીએ ચક્ર છોડ્યું છે. શૌનક આદિ ઋષિઓ આ ચક્રની પાછળ પાછળ આવે છે અને જ્યાં ચક્રની ધાર બુઠ્ઠી થઈ ગઈ ને, એ ક્ષેત્રનું નામ પડ્યું છે નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર. અને નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રની અંદર શૌનક આદિ ઋષિઓએ એમ કહે છે કે એક લાંબા યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કર્યું છે. હે મહાદેવ હરે, ભોલેનાથ હરે, 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 મહાદેવ હરે, ભોલેનાથ હરે. દીપે કાપો, ઈકો સાદું છે. ભજો મહાદેવ ને ભજો. મહાદેવ હરે, ભોલેનાથ હરે, 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 મહાદેવ હરે, ભોલેનાથ હરે. હરે ગાવો ગાવો પ્રેમ સે ગાવો, ગાવો ગાવો પ્રેમ સે ગાવો, પ્રેમ સે ગાવો, ભાવ સે ગાવો, પ્રેમ સે ગાવો, ભાવ સે ગાવો, દિલ સે ગાવો યાર. હરિ ઓમ નમઃ શિવાય. દિલ કે ગાવો યાર, હરિ ઓમ નમઃ શિવાય. દિલ સે ગાવો યાર. હરિ ઓમ નમઃ શિવાય. અરે મિલ કે ગાવો યાર, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. હરિ ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. હરિ ઓમ નમઃ શિવાય. અરે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. સબ મિલકે ગાવો યાર. હરિ ઓમ નમઃ શિવાય. મિલ કર ગાવો યાર, હરિ ઓમ નમઃ શિવાય.
બાપુ હમણાં અયોધ્યા અને એ સાઈડ યાત્રામાં હતા તો ત્યાંથી બાપુ એવું નક્કી કર્યું ને મને કે બાપુ એટલા બધી રુદ્રાક્ષ મને ગમી ગયા કે અમારે મહાદેવગીરી બાપુ માટે તો માળા લઈ જ જાવી છે બાપુ ત્યાંથી યાદી કરીને લાવ્યા છે कमंडल बोले कुंडल बोले कमंडल बोले कुंडल बोले कमंडल बोले जटा में बहती गंगा बोले जटा में बहती गंगा बोले ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय सब मिलकर गावो यार हरि ओम नमः शिवाय मिलकर गावो यार हरि ओम नमः शिवाय जय हो हे महाकाल सूरज बोले चंदा बोले सूरज बोले चंदा बोले सूरज बोले आकाश ना तो तारा 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 बोले ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय मिलके गावो यार हरि ओम नमः शिवाय मिलके गावो यार हरि ओम नमः शिवाय जय दीपनाथ महादेव जाड़ बोले पहाड़ बोले जाड़ बोले पहाड़ बोले जाड़ बोले पहाड़ बोले जाड़ बोले पहाड़ बोले खड़ खड़ करती नदियाँ बोले कण कण करती नदियाँ बोले खड़ खड़ करती नदियाँ बोले कण कण करती नदियाँ बोले ओम नमः शिवाय
હરિઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય અરે ઓમ નમઃ શિવાય હરિઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હરિઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રની અંદર ઋષિઓ આવ્યા છે, યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કર્યું છે, અને જ્યારે યજ્ઞ પૂર્ણતાને આરે આવ્યો છે, યા તો 1000 વર્ષનો સમય પૂર્ણ થવાનો આવ્યો છે, ત્યારે નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રની અંદર સૂતજીનું આગમન થયું છે. ઋષિઓએ સૂતજીને જોયા છે, આંખમાંથી અશ્રુઓની ધારાઓ વહેવા લાગી છે. કારણ કે જે ઘડીની આજ કેટલા વર્ષોથી, હજાર વર્ષો સુધી જે ઘડીની રાહ જોવાઈ રહી હતી, એ ઘડી આજ આવી છે. અને બાપ, આ ખંડેરીના ટીંબામાં ઉપર પણ પહેલી વખત શિવ મહાપુરાણ થઈ રહ્યું છે. ક્યારે આ ઘડી આવી છે? હે ધન આજની ઘડી છે રડિયામણી, હરે ધન આજની ઘડી છે રડિયામણી. અરે મારો વાલોજી આવ્યાની વધામણી, જીરે સખી આજની ઘડી છે રડિયામણી. આજ વાંગમય સ્વરૂપે મારો મહાદેવ પધાર્યો છે. આજ ધન્ય ઘડી બની છે. કેવી ધન્ય ઘડી! ખૂબ રાજી થયા છે સનત કુમારો, સૌનકાદી ઋષિઓ. સુંદર આસન આપ્યું છે, સૂતજીને બેસાડ્યા છે, સૂતજીની પૂજા કરી છે. કારણ કે આજ મહાદેવની કથા કહેનાર કોઈ વ્યક્તિ મળ્યો છે. પૂજા કરી છે, આરતી ઉતારી છે, અર્ધ્ય આપ્યું છે, અને પછી કેવા લાગ્યા, હે સૂતજી, અમે ધન્ય છીએ કે આજ અમને તમારું દર્શન થયું છે. અમે પરમ ભાગ્યશાળી છીએ કે આજ તમે પધાર્યા છો. અમને પરમ તત્વની કથા પૂર્ણપણે સમજાવો. અને સૂતજી ત્યારે કહે છે કે આ જગતમાં મહાદેવની કથા પૂર્ણપણે કહેવા તો કોઈ સમર્થ નથી, કોઈ નથી. કારણ કે પરમાત્માની કથા અંતે નેતિ 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 એનો પાર ન પામી શકાય ને એવી મહાદેવની કથા છે. અસદગીરી સમસ્યાતિ કજ્જલમ સિંધુ પાત્રે સુરતરુવર શાખા. પૃથ્વીનો કાગળ કરે, 7 સાગરની શાય કરે, અને કલ્પતરુ વૃક્ષની કલમ કરી, અને શારદા યા તો બ્રહ્માનું આયુષ્ય છે ત્યાં સુધી જો લેખા કરે ને તોય મહાદેવની કથાનો પાર પામી શકાય નહીં. સૂતજી, આવી અગાધ છે મહાદેવની કથા. પણ એ છતાં તમે પૂછો, મારા ગુરુની કૃપાથી જે કંઈ મારા ગુરુ પાસેથી મેં સાંભળ્યું છે ને એ જરૂર તમને કહીશ. અને 5 પ્રશ્ન પૂછ્યા છે અહીંયા સૂતજીને. સૌનક આદિ ઋષિઓ કહે છે, ભલે પૂર્ણપણે કથા ન સંભળાવો, પણ અમારા મનની અંદર કાંઈક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે, પ્રશ્નનું સમાધાન કરો. કારણ કે જ્યાં સુધી જીવનની અંદર, મનની અંદર કોઈ પ્રશ્ન ગૂંચવણ કર્યા કરે ને ત્યાં સુધી શાંતિનો અનુભવ ન થાય. શાંતિ તો ત્યારે જ થાય મનમાંથી શંકા નીકળી જાય. કોઈ પ્રશ્ન હોય નીકળી જાય ને ત્યારે શાંતિનો અનુભવ થાય, બાકી શાંતિનો અનુભવ થઈ શકતો નથી. કોઈ પણ સવાલ હોય ને એનો જ્યારે જવાબ મળે ને ત્યારે જ શાંતિ મળે. જ્યાં સુધી પ્રશ્નનો જવાબ ન મળે ને ત્યાં સુધી આ મન સ્થિર ન થાય. અને શાંતિ આપવી હોય ને આ
તો મનની શાંતિ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય કે એમાં સ્થિરતા આવે. તો જ્યાં સુધી ચલિતતા છે ત્યાં સુધી શાંતિ નથી. શાંતિ તો મન સ્થિર થાય તો. જો કે આજ આપણે થોડા લેટ થયા છે એટલે કથાનો ક્રમ 5-10 મિનિટ માટે લેટ લઈશું. બાકી તો કથાને હમણાં બહેનોને કહું શાંતિથી બેસજો, પ્રસાદ લઈ અને પછી જશો. આજની કથાને આપણે 5-10 મિનિટ માટે હું લઈ જાઉં છું. પછી વહેલી સવારે રોજ 8:30 વાગે આ કથા મંડપમાં બાપ બધા આવી જજો. કમ્પ્લીટ 9 વાગે આ કથા શરૂ થઈ જશે એટલે વહેલા બધાએ આવવાનો પ્રયાસ કરશો. પણ વાત એ કરું છું, સૂતજીને 5 પ્રશ્ન કર્યા છે. જવાબ તો નહીં, 5 પ્રશ્નનો અહીં પૂછી લઈએ. શું પ્રશ્ન પૂછ્યા? અને પહેલો પ્રશ્ન સૂતજીએ ને પૂછ્યો છે શૌનકાદ ઋષિઓએ. પહેલો પ્રશ્ન કહ્યો છે કે આ જગતની અંદર જ્ઞાન, ભક્તિ, વિવેક અને વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કેમ થાય? પહેલો પ્રશ્ન. જ્ઞાન કેમ વધે? કેમ ભક્તિ અને વૈરાગ્ય અને વિવેકની વૃદ્ધિ કેવી રીતે થાય? આ પૂછ્યું છે. કારણ કે જ્યાં સુધી આની વૃદ્ધિ ન થાય ને ત્યાં સુધી એની પ્રગતિ રૂંધાઈ જાય જીવની. કારણ કે જરૂરી આ છે, ગમે એટલો અર્થ પ્રાપ્ત કરી પ્રગતિ થાય નહીં. જીવના કલ્યાણ માટે તો જ્ઞાનની જરૂર છે, જીવના કલ્યાણ માટે ભક્તિની જરૂર છે, જીવના કલ્યાણ માટે વૈરાગ્યવાન રાગ છૂટે. જ્યાં સુધી રાગ ન છૂટે ને ત્યાં સુધી વૈરાગ ન પ્રાપ્ત થાય. પાછું વૈરાગ્યની જરૂરી છે. અને આ જીવના કલ્યાણ માટે થઈ અને માણસની વિવેકની જરૂરી છે. જ્યાં સુધી વિવેક નહીં પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી બધું નકામું છે. ગમે એટલું તમારી પાસે હોય, તમારા જીવનમાં જો વિવેક નથી તો કાંઈ નથી. અને આ વિવેક છે પાછો સામે કરિયાણાની દુકાને નથી મળતો. નહીતર તો ધનાઢ્ય માણસો લઈ લે, વધારે લઈ લે, એને ખરીદી લે. કારણ કે આજ માણસો કરોડો રૂપિયા લઈને ખરીદી લે. પણ આની ક્યાંય દુકાનો નથી. આ વિવેકને જો પ્રાપ્ત કરવો હોય તો કોઈ સદગુરુના ચરણમાં જવું પડે અને ક્યાંય સત્સંગમાં જઈને બેસવું પડે તો જ વિવેક. બાકી વિવેક નથી મળે. અને વિવેક વિના જીવન જ નકામું છે. વિવેક છે તો બધું છે. અને એટલે જીવનમાં વિવેકની જરૂર છે. અને આવો વિવેક સત્સંગ વિના પાછો પ્રાપ્ત થતો નથી. અને વળી પાછું ત્યાં લખ્યું છે, માનસમાં તુલસીદાસજી કહ્યું છે કે એવો સત્સંગ પરમાત્માની કૃપા વિના પ્રાપ્ત નથી થતો. આ બધે એકબીજાના પૂરક છે. બિનું વિવેક સત્સંગ ન હોય, હરિ કૃપા વિના સુલભ ન હોય. એટલે જીવનમાં વિવેકની જરૂર છે એમ પૂછ્યું છે. એટલે કીધું જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને વિવેકની વૃદ્ધિ કેવી રીતે થાય આ ચિંતા છે. પ્રશ્ન બીજો પૂછ્યો શું કે આ જગતની અંદર સજ્જન પુરુષોની અંદર જ્યારે વિકાર વ્યાપે તો વિકાર કેમ દૂર કરે? સજ્જન પુરુષો એના વિકારો કેવી રીતે દૂર થાય? બહુ ધ્યાન રાખજો. અહીં પૂછ્યું છે સજ્જન પુરુષોનું પૂછ્યું છે. અને એટલા માટે કહું છું કે દુઃખે હારા માણસનું જ લગાડાય. ઓલાવનું તો લગાડવાનું ન હોય, તો એમ જ હોય છે. સજ્જન માણસો જો વિકારી બને તો દુઃખ એનું હોય. હારા માણસ જો વિકારી બને તો એનું હોય. બાકી ડફોડ તો એ માર્ગે હાલતા જ હોય, એનું દુઃખ કરવાનું ન હોય. પણ હારો માણસ જ્યારે એ પગ લપસી જાય અને રસ્તો ભટકી જાય ને, દુઃખ એનું હોય. સંતોએ એનું દુઃખ કર્યું છે કે સજ્જન માણસ જો વિકારી બને તો એને એ વિકારોથી પર કેવી રીતે કરવો જોઈએ, એનાથી વિકારો કેવી રીતે દૂર થાય, આવું કેમ કરવું જોઈએ. પ્રશ્ન ત્રીજો પૂછ્યો છે કે આ કળિયુગમાં જીવ જે આસુરી ભાવને પામ્યા હોય તો એને શુદ્ધ કરવાનો પરમ ઉપાય કયો છે? આસુરી જે ભાવ છે તેને શુદ્ધ કેવી રીતે કરવું? જે કુમતીનો આશ્રય લઈ ગયો હોય સજ્જન પુરુષ, તેને સુમતી તરફ કેમ લઈ આવવું? આના માટે પ્રશ્ન કર્યો છે.
અને ચોથો કોઈનો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર ચારે વર્ણના માણસો જ્યારે પોતાનો સ્વધર્મ છોડી અને બીજા ધર્મનો આશ્રય કરે, આ તો ધર્મ ભૂલીને માણસ દુરાચારી બની જાય, તો એ દુરાચારી માણસને સદાચારી કેમ બનાવવો એના માટેનો ઉપાય પૂછ્યો છે, સદાચારી. અને જીવનમાં સદાચારની બહુ જરૂર છે. સદાચારનો મતલબ સદ આચરણ, તમારું આચરણ પવિત્ર હોવું જોઈએ. લુગડા મેલા હોય તો હાલે, આચરણથી પવિત્ર રહેવું હોય છે. કપડા મેલા હાલી જાય, આચરણ પવિત્ર હોવું જોઈએ. કપડા ઉપર લાગેલો દાગ છે ને, એને ઘણા બધી કેમિકલો આવે ને કદાચ મટી જાય, પણ જે દાગ લાગે, કલંકની કાળી ઢીલી લાગી જાય ને, એને ધોઈ શકાતી નથી. એટલે કહું છું બાપ, કાયમ પવિત્ર રહેવું, સદાચારી રહેવું, આચરણ આપણું પવિત્ર હોવું જોઈએ. અને ગામડે ગામડે જ્યાં જ્યાં શિવાલયો, દેવાલયોના પૂજારીઓ છે, એને હું ખાસ કહું છું બાપુ, અવારનવાર કહું છું કે બાપુ બે મંત્ર ન આવડે ને તો હાલે, આચરણથી પવિત્ર રહેજો. આ જગત તમને મસ્તક ઝુકાવે છે, સાધુ તરીકે, બાપુ તરીકે તમારી સામે દ્રષ્ટિ છે, આચરણથી પવિત્ર રહેજો. બસ મંત્ર બે ન આવડતા હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, મારો મહાદેવ કૃપાળુ છે. ઓમ નમઃ શિવાય પંચાક્ષરી એક મંત્ર બોલો ને તો ઘણું થઈ જાય. બ્રાહ્મણને માટે આ ઓછા મંત્ર હાલે તો હાલે, પણ પવિત્ર રહો. ઉજળું ખોડિયું મળ્યું છે એને ઉજળું રહેવા દો કાયમ માટે. આ ખાસ તકેદારી. પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે જે મેં પ્રશ્ન પૂછ્યા એમાં જે કલ્યાણકારી ઉપાય હોય ને એ બતાવો. સદાચારી બનવા માટે કલ્યાણકારી ઉપાય અહીં સંતોએ પૂછ્યો છે. એમ એના માટે હારી દવા હોય એ આપી દો, કે જેને અસર કરે એવી દવા કઈ, કલ્યાણકારી ઉપાય કયો છે? વિચાર તો કરો. 1000 વર્ષનો યજ્ઞ થયા પછી પણ શુદ્ધ પુરાણી આવ્યા ને તો જગત કલ્યાણ માટે પૂછ્યું, એના માટે કાંઈ ન પૂછ્યું કે અમારું શું થાય. આ સાચો સાધુ છે જગતનો. સાધુ છે બીજાની ચિંતા કરે, જગતની ચિંતા કરે. અને પોતાના માટે 1000 વર્ષનો યજ્ઞ થયા પછી પણ પોતાના માટે કાંઈ ન પૂછ્યું કે મારું કેમ થાય. એને પૂછ્યું તો વિશ્વ કલ્યાણનો ઉપાય પૂછ્યો, જગત કલ્યાણનો ઉપાય પૂછ્યો છે. મારા બાપ, એટલે તો જગતમાં સાધુને અમર ભાડ્યા છે. જેને જગતની ચિંતા છે એટલે તો એને અમર કહ્યા છે. સૂરજ બી બીજમાં, ચંદ્ર પણ બીજમાં, બ્રહ્મા વિષ્ણુ બીજમાં, પણ એમાં સાધુને અમે અમર ભાડ્યા. હું કામ ભાડ્યા છે કે જેનું પોતાના માટે જીવન નથી, જગત માટે જીવન છે, જેનું વિશ્વ માટે જીવન છે, જગત કલ્યાણ માટે જીવન છે. તો બાપ, આ ખંડેરી ગામના દરેક વ્યક્તિઓ, આસપાસની જનતાને કહું છું કે એક સાધુને આવો રૂડો પ્રસંગ, શિવ મહાપુરાણ કથાનું સુંદર આયોજન થયું છે. તો જીવનું કલ્યાણ કરવા ઈચ્છતા મનુષ્ય હોય ને એની આ ભગીરથ કાર્યની અંદર આવી અને ભાગ લેવો. અને બાપ, કથાનું શ્રવણ કરવા પધારવું. આ સાધુએ તો વિશ્વ કલ્યાણનો ભાવ છે. આ સુંદર આયોજન થયું હટકેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં. તો પુનઃ અને હું તો એમ કહું છું કે જે માણસો અહીં આજે આવ્યા છે ને એ કાલે બીજા બેને લઈને અહીં આવે. બાપ, મહાદેવના સાનિધ્યમાં જીવનું કલ્યાણ કરવાનો એવો અવસર સાંપડ્યો છે. તો દરેકને કહીશ, આજની કથાને હું અહીં વિરામ આપીશ, કારણ કે મહાત્માની કથા, થોડી કથા લીધી છે, પણ કાલથી વિસ્તૃત કથાનો આનંદ માણશું. સવારે 9 વાગે, બિલકુલ 8:30, બહુ મોડું ન કરવું, કારણ કે કથા વસ્તુ હોય ને એમાં પ્રસાદ પેલા વેચાતો હોય. માણસોને બધાને એમ હોય કે પ્રસાદ પેલા, પણ હા, કથામાં પ્રસાદ મતલબ જે રસ જે વેચાય ને પેલા વેચાય છે. કથા શરૂઆત થઈને આપણે આવીએ, મંગલાચરણ થાય, ભગવાનની જે સ્તુતિ વંદના થાય છે ને એ રસ કહેવાય છે. તો સ્તુતિ વંદના થતી હોય એની પૂર્વે આપણે આવી અને કથામાં આવીને બેસીએ અને કથાનો સુંદર લાભ લઈએ. તો દરેકને કહીશ, વહેલી સવારે 9:45 વાગે બધા મંડપમાં પધારી જજો. 8:30 મંડપમાં. એમ તો વહેલા આવીએ તો અમારે અહીં ગોપી મંડળ બહેનોને મેં જોયા છે, કહીશ
સવારે વહેલા આવીને એકાદું કીર્તન બે કરી લેજો, કથા શરૂ થાય ને પહેલા. હા, એટલા દિવસ તો પૂર્ણપણે લાભ લેજો. આવો અવસર સાંપડ્યો છે તો દરેક. અને આજની કથાને આપણે વિરામ આપીએ. એની પૂર્વે 2-5 મિનિટ માટે ભગવાન શિવ નામનું ગુણાનુવાદ કરી આજની કથાને વિરામ આપશું. કૈલાસનો નાથ મારો ભોળો મહાદેવ છે, એણે મને માયા લગાડી. કૈલાસનો નાથ મારો ભોળો મહાદેવ છે, એને મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મરવાલા. એને મને માયા લગાડી મારવાલા. એણે મને માયા લગાડી રે. એને મને માયા લગાડી રે. કૈલાસનો નાથ મારો ભોળો મહાદેવ છે, એને મને માયા લગાડી. કૈલાસનો નાથ મારો ભોળો મહાદેવ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. રમો બેનો રમો, વાંધો નહીં. જય હો. દાડી ન હોય જાઓ કરો તો ભોળાનાથની રે બીજી વાતો ન હોય જો વાતો કરો તો ભોળાનાથની રે બીજી વાતો ન હોય જાઓ તાલી પાડો તો મારા હા તાલી હે તાલી હાલી તાલી પાડો તો ભોળાનાથની રે બીજી તાલી ના હોય જો તાળી પાડો તો ભોળાનાથની રે બીજી તાળી ન હોય જો
સત્સંગ કોને કહેવાય જો સત્સંગમાં ઘણો ફેર છે રે સત્સંગ કોને કહેવાય જો સત્સંગમાં ભક્તોને રામ મળ્યા રે એને સત્સંગ કહેવાય જો એ સત્સંગમાં ભક્તોને રામ મળ્યા રે સત્સંગ એને કહેવાય જો તાલી પાડો તો મારા હા તાલી હે તાલી 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 પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાલી ના હોય જો વાતું કરો તો ભોળાનાથની રે બીજી વાતું ન હોય જો તારી ધૂન લાગી ભોળા તારી ધૂન લાગી તારી ધૂન લાગી ભોળા તારી ધૂન લાગી તારી ધૂન લાગી વાલા તારી ધૂન લાગી એ તારી ધૂન લાગી ભોળા તારી ધૂન લાગી એ હર હર શંભુ ભોળા તમારી ધૂન લાગી એ હર શંભુ ભોળા તમારી ધૂન લાગી નાક ડમરૂ વાળા તમારી ધૂન લાગી ડાક ડમરૂ વાળા તમારી ધૂન લાગી લાંબી જટા વાળા તમારી ધૂન લાગી એ લાંબી જટા વાળા તમારી ધૂન લાગી હર હર શંભુ ભોળા તમારી ધૂન લાગી એ હર શંભુ ભોળા તમારી ધૂન લાગી નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ 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 નમઃ શિવાય યટકેશ્વર મહાદેવ દેવ કી જય રામેશ્વર મહાદેવ કી જય રામચંદ્ર ઇન્દ્ર ભગવાન કી જય બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય રામદેવજી મહારાજ મહારાજની જય સત્ય સનાતન ધર્મ ધર્મની જય अपने अपने मात पिता પિતાની જય सदगुरु भगवान કી જય मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधने सौराष्ट्रे सोमनाथं च शैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओमकारमलेश्वरम् પ્રસાદ લઈને જાજો બધા બેસો થોડીક વાર शंकरम सेत बंधो तो रामेश्वर नागेश्वर दारुकावने वाराणसी विश्वेश त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालय केदार दुष्मे शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेनर् सप्त जन्म कृत पाप स्मरणेन विनश्यति ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतम् सत्य की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर हर महादेव हर हर कोई पण व्यक्ति प्रसाद लीधा विना बाप जाय नहीं। हाँ, दरेक व्यक्ति प्रसाद लईने जवानुं छे अने आ तो मारा महादेवनो प्रसाद छे तो कोई पण व्यक्ति प्रसाद लीधा विना जाय नहीं। आरती माटे आवी जशो। પ્રસાદ ભનુભાઈ ડોડિયાના ડેલાની અંદર રાખેલ છે। પ્રસાદ લેવા માટે બધાય ભનુભાઈ ડોડિયાના ડેલે જાય। ચોખટ કરો બધાયનું ભોજન રૂપી પ્રસાદ રાખ્યો છે એટલે જેમાં વિના કોઈ જા आरती करो शिवजी महाराजनी हर 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 महादेव। आरती करो शिवजी महाराजनी हर 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 महादेवा मारा मन मंदिर
સુખડા લેવા આરતી કરું શિવજી મહારાજની હર 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 મહાદેવ શિવજી પ્રભુની સેવા વાલા શિવજી પ્રભુની સેવા વાલા આરતી કરું શિવજી મહારાજની હર 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 મહાદેવ વાલા આરતી કરું શિવજી મહારાજની હર 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 મહાદેવ સંગમાં લાવજો પાર્વતીને સંગમાં લાવજો સંગમાં ગણપતિ દેવા વાલા સંગમાં ગણપતિ દેવા આરતી કરું શિવજી મહારાજ હર 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 મહાદેવ દર્શન આરતી કરું શિવજી મહારાજની હર 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 મહાદેવ ગૌરમ કલ્લાવતારમ સંસાર સારમ ભૂતવેન્દ્રહારમ સદા સરિતમ ભવ ભવાની સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વસાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે ચાર પ્રદક્ષિણા કરી જાઓ યાની કાની જપાપાની જન્માંતર્ગતાની ચ તાની સર્વાય નશ્યંતુઃ પ્રદક્ષિણાયામ જલે 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 શીતલીકરણમ પુષ્પ દ્વારા ભગવાન ભોળાનાથને આરતી આપી દો ધૂપમ દીપમ આરાધિકમ સમર્પયામી દેવાભિવંદનમ પછી તમે આરતી લઈ લ્યો આત્મા કલ્યાણાર્થે આત્માભિવંદનમ આરતી આપવાની વ્યવસ્થા કરી દો બધા સુધી આરતીને પ્રસાદી પહોંચાડો બે હાથ જોડી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી દો તમેવ માતા જ પિતા તમેવ તમેવ બંધુ જગ્નેન જગ્નમંચ દેવા તાની ધર્માણિ પ્રથમ્યાસનમ સર્વમ મમ દેવ દેવ જગ્નેન જગ્નમય જંત દેવા સાની ધર્માણિ પ્રથમાન્યઃ દેહનાકમ મહિમાસ ચંદ્ર પૂર્વે સાધ્યા સંતિ દેવાઃ ઓમ ભૂર્ભુવઃ સામ સદાશિવ મહારુદ્રાય નમઃ મંત્ર પુષ્પાંજલિમ સમર્પયામિ બે હાથ જોડી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી જાજો કાયેન વાસા મનસિન્દ્રિત્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતિ સ્વભાવા કરોમિ યદ્યં સકલં પરસ્મૈ નારાયણાય સમર્પયામિ ઓમ ભૂર્ભુવઃ સામ સદાશિવ મહારુદ્રાય નમઃ પ્રાર્થના પૂર્વક અનંત કોટિ નમસ્કારં નમસ્કરોમિ પધારેલા શ્રોતાગણમાંથી કોઈ પણ શિવ પુરાણના દર્શન કરવા હોય તો આવી શકે છે.
બેઠેલા તમામ વ્યક્તિઓમાંથી શિવકુમારના દર્શન કરવા માટે આવી શકે છે. હવે જેઓને પોથીજીના દર્શન પૂજન પરિક્રમા કરવી હોય તે કરી શકે છે. કથા પુનઃ આવતીકાલ સવારે 9 વાગે પ્રારંભ થઈ જશે, તો બધા મોટી સંખ્યામાં પધારજો. અત્યારના સત્રને વિરામ આપતા સવારે 9 વાગે મળીએ. ત્યાં સુધી સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, મહાદેવ હર.